Example number 12 from the problem set third. The question is, if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then show that the sum of the first p plus q terms of that AP is 0. Here we have given that for an AP the sum of the p terms and the sum of the q terms, first q terms, are equal. Then we have to show that the sum of p plus q terms of that AP is 0. Now here we know that the formula for finding the general term of an AP, that is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. That is the formula for finding the general term of an AP. And here the given information is about the sum of the first p terms of an AP. So we have to use that formula for finding the sum of the p terms, sum of the q terms and sum of the p plus q terms. We have to use the formula for finding the sum of the n terms, and that formula is Sn is equal to n upon 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d. That is the formula for finding the sum of the n terms. First, here we have to find the sum of the first p terms. We have to find the sum of the first p terms. So where there is n, there we have to put p. So we will get the sum of the first p terms. So here we can write, putting n is equal to p. Putting n is equal to p, since we have to find the sum of the first p terms of the given AP. So in place of n we have to put p. Suppose we have to find the sum of 5 terms, then we will put n is equal to 5. If we have to find the sum of the 11 terms, then we will put n is equal to 11. So here we have to find the sum of first p terms. So here we will put n is equal to p. So we have sum of the first p terms, that is equal to p divided by 2 into the bracket 2a plus p minus 1 into d. This is first equation, or no need to give the name to that equation. Then putting n is equal to q, putting n is equals to q, putting where there is n, there we have to put q. So here we will erase this name of the equation. If we need, then later we will name it. Now putting n is equal to q, where there is n in this formula, there we have to put q. So we will get sq is equal to q upon 2 into the bracket 2a plus q minus 1 into d. That is the sum of the first q terms. And now we have to show that the sum of the first p plus q terms, that is 0. So we will first find the sum, and then how we will represent it as 0, that we will discuss there. So first here putting n is equal to p plus q, putting n is equal to p plus q. So we have p plus q, that is sum of the first p plus q terms, is equal to p plus q upon 2 into the bracket 2a plus p plus q minus 1 into d bracket close. This is the
sum of the first p plus q terms, and here we have to show that value of this all the part which is at the right side is 0. Here we have to show that yes, p plus q is equal to 0, value of this part that is equal to 0. So here either we have to prove that is p plus q upon 2 is equal to 0, or we have to prove that 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0, since both these parts are in multiplication. हे दोन्ही भाग मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहेत. एक तर आपल्याला हे सिद्ध करावं लागेल की पी प्लस क्यू अपॉन 2 याची व्हॅल्यू 0 येते, किंवा 2a प्लस इंटू दी ब्रॅकेट पी प्लस क्यू मायनस 1 इंटू डी एवढ्या भागाची व्हॅल्यू 0 येते. दोघांपैकी कोणाची तरी एकाची व्हॅल्यू 0 येते हे आपल्याला सिद्ध करावं लागेल, आणि ती व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करा. फॉर एक्झाम्पल आपण असं सिद्ध केलं की पी प्लस क्यू अपॉन 2 त्याची व्हॅल्यू 0 येते, आणि आपण जर इथं 0 लिहिला, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0. और सपोज आपण याची व्हॅल्यू 0 मिळवली एवढ्या भागाची, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनी टर्म इज 0. सो आता या दोघांपैकी एकाची व्हॅल्यू 0 कशी रिप्रेझेंट करता येईल त्याचा विचार करू आपण. So here we first find the sum of the p terms, we also find the sum of the q terms, we also find the sum of p plus q terms, and that is equal to p plus q upon 2 into the bracket 2a plus into the bracket p plus q minus 1 into d bracket close. So here we cannot cancel these two, that is very important. We are unable to cancel these two, since this 2 into a, that is 2a, is in addition. So we are unable to cancel this. So here the given information is sum of the p terms is equal to sum of the q terms, that is the given information. So using that information, sum of the p terms is equal to sum of the q terms, using that information we have to prove that the value of 2a plus into the bracket p plus q minus 1 into d is 0, using the given information. What is the given information? Sum of the first p terms is equal to sum of the first q terms, that is given information. Sum of first p terms is equal to sum of first q terms, that is sp is equal to sq. Here we have sum of the p terms, that is p upon 2 into the bracket 2a plus p minus 1 into d, that is equal to sum of the q terms, that is q upon 2 into the bracket 2a plus q minus 1 into d bracket close. Here sum of the p terms is equal to sum of the q terms, that is the given information, and using this information we have to get the value of this part. And how much should be the value of this part? That should be definitely 0. And if once we get the value of this much part is 0, then we can easily prove that the sum of the p plus q terms is 0. So how to get the value of this part? Using this given information. Now here we can cancel this 2, since this 2 is here in division, and if we transfer it here it will went into multiplication, and then we can easily cancel 2 2. हे 2 इथून जर आपण इथे ट्रान्सफर केले तर ते इथे मल्टिप्लिकेशनमध्ये येतील, आणि हे 2 2 कॅन्सल होतात. किंवा हे जे 2 आहेत इथे त्यांना इकडे ट्रान्सफर केलं तर ते इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये येतील आणि 2 2
कॅन्सल होतील. सो आपण हे 2 2 कॅन्सल करूयात. नाव हिअर वी हॅव टू मल्टिप्लाय each and every term by this p. So p into 2a, that is 2ap, or you can write 2pa plus p multiplied by d into bracket p minus 1. So here you can write it as p multiplied by p minus 1 into d, that is p into d pd into the bracket p minus 1 into the bracket p minus 1. It is equal to q multiplied by 2a, that is 2qa, plus q multiplied by d, that is qd into the bracket q minus 1 as it is. Now we have to transfer both these terms to the left side. So what we will get there is 2pa plus we will transfer this 2qa here, 2pa, and this 2qa is transferred here, that will become minus 2qa, 2pa minus 2qa plus this is pd into bracket p minus 1 as it is, minus this term is transferred here, qd into the bracket q minus 1 is equal to 0. 2pa minus 2qa plus pd into bracket p minus 1 minus qd into bracket q minus 1. We transfer both these terms to the left side, and only we write these terms to near to 2pa and pd into bracket p minus 1. हे दोन्ही टर्म्स आपण लेफ्ट साईडला ट्रान्सफर केले आणि लिहित असताना जाणीवपूर्वक हे 2qa हे टर्म 2pa शेजारी लिहिलं. इथं 2 आहेत, इथं 2 आहेत, इथं a आहे, इथं a आहे, 2a कॉमन निघतात या दोघांमधून. आणि ह्या दोघांमधून आपल्याला काही भाग कॉमन काढायचा असेल तर अगोदर सिम्प्लिफिकेशन्स करावे लागतील. तसं डायरेक्टली d कॉमन निघतात दोन्ही टर्म्समधून, आणि मग मध्ये जो शिल्लक राहिलेला भाग आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो हिअर फर्स्ट वी विल टेक 2 and a, that is 2a common from both these terms. If 2a is taken common, here we will write if 2a is taken common, what is remaining there inside the bracket? P minus q only. This is p minus q. It is equal to, sorry, here we have to make the calculations. 2a is taken common into the bracket p minus q remaining. Here we can take d as common. So if we take d as common, so what is remaining there inside the bracket? Here d is taken common, so p into bracket p minus 1 is remaining. P into bracket p minus 1 is remaining. Now here minus d is taken common, so what is remaining there inside the bracket? Q minus q into bracket q minus 1, that is remaining there in the bracket, and it is equal to 0. It is equal to 0. Now we have to simplify this again. We get 0 here. Now just we have to adjust this part. एवढाच भाग फक्त तिथे शिल्लक राहिला पाहिजे. 2a प्लस इंटू दी ब्रॅकेट p प्लस q मायनस 1 इंटू d. आता इथे 2a आहेत, त्यानंतर मल्टिप्लिकेशनमध्ये d सुद्धा आहे. आता फक्त आपल्याला एवढीच काळजी घ्यायची आहे की हा p मायनस q इथं नसला पाहिजे, आणि त्यानंतर इथं ब्रॅकेटमध्ये फक्त p प्लस q मायनस 1 राहिला पाहिजे. एवढ्या ब्रॅकेटमध्ये फक्त p प्लस q मायनस 1, दॅट इज p प्लस q मायनस 1 एवढाच पार्ट फक्त तिथे शिल्लक राहिला पाहिजे. त्यासाठी काय करावं लागेल मग? दिस 2a इंटू ब्रॅकेट p मायनस q ॲज इट इज ब्रॅकेट क्लोज प्लस d इंटू ब्रॅकेट. आता कॅल्क्युलेशन्स कंप्लीट करून घ्यावे लागतील आपल्याला. p इंटू p इज p स्क्वेअर मायनस p इंटू 1 इज p, देन मायनस q इंटू प्लस q, दॅट इज मायनस इंटू प्लस मायनस q स्क्वेअर, मायनस इंटू मायनस इज प्लस, q into 1 is
q, bracket close, it is equal to 0. Now we have to simplify this again. This is 2a into the bracket p minus q bracket close plus d into bracket. आता इथं जाणीवपूर्वक काय करायचं, स्क्वेअर टर्म्स शेजारी शेजारी लिहायचे. हे पण स्क्वेअर टर्म आहे, हे पण स्क्वेअर टर्म आहे, म्हणून या दोघांना शेजारी शेजारी लिहिलं. पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर मायनस पी प्लस क्यू दॅट इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट. सगळ्यात महत्त्वाचे ॲडजस्टमेंट आहे हे, की स्क्वेअर टर्म्स शेजारी शेजारी लिहिले आणि मग हे राहिलेले दोन टर्म्स मायनस पी प्लस क्यू. याच्या मागं लॉजिक काय आहे असं लिहिण्यामागं, इथं पी मायनस क्यू आहे, मग इकडंसुद्धा ब्रॅकेटमध्ये पी मायनस क्यू कसा शिल्लक राहील, आणि हे टर्म 1 आणि हे टर्म 2 ह्या दोघांमधून आपल्याला पी मायनस क्यू कॉमन काढून घेता येईल. पी मायनस क्यू आपण इथून आणि इथून कॉमन काढला, ब्रॅकेटमध्ये फक्त 2a प्लस डी इंटू ब्रॅकेट पी प्लस क्यू मायनस 1 एवढाच भाग फक्त शिल्लक राहिला पाहिजे. इथं पी मायनस क्यू आहेत, मग इकडेसुद्धा फक्त पी मायनस क्यूच शिल्लक राहिल्या पाहिजे ब्रॅकेटमध्ये. त्यासाठी काय करावं लागेल, तर ऑलरेडी आपण ॲडजस्टमेंट केली, स्क्वेअर टर्म शेजारी शेजारी लिहिले, मायनस पी प्लस क्यू ॲज इट इज लिहिले दोन टर्म्स. हे दोन टर्म्स शेजारी शेजारी लिहिले, स्क्वेअर टर्म्स आहेत म्हणून राहिलेले दोन टर्म्स इथं शेजारी शेजारी लिहिले. आता इथं फॅक्टरायझेशन करायचं आपल्याला, पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअरचं, हे 2a इंटू द ब्रॅकेट पी मायनस क्यू ॲज इट इज ब्रॅकेट क्लोज प्लस डी इंटू ब्रॅकेट. याचं फॅक्टरायझेशन केलं, पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये पी प्लस क्यू आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये पी मायनस क्यू. याचं फॅक्टरायझेशन फक्त पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर त्याचं फॅक्टरायझेशन केलं इंटू दी फर्स्ट ब्रॅकेट पी प्लस क्यू इंटू दी सेकंड ब्रॅकेट पी मायनस क्यू. आता या दोघांमधून मायनसचा साईन फक्त कॉमन काढून घेतला, तर ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहतो, हे मायनस पी आहेत, मायनसचं साईन आपण कॉमन काढलं म्हणजे इथं राहिले प्लस पी, प्लस क्यू आहेत त्याच्यातून आपण मायनसचं साईन कॉमन काढलं म्हणजे इथं मायनस क्यू राहिले, दॅट इज इक्वल टू 0. आणि जर सपोज आपण ह्या मायनसच्या साईननं पुन्हा एकदा मध्ये प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय केलं, मायनस इंटू प्लस मायनस पी मायनस इंटू मायनस प्लस क्यू ॲज इट इज पार्ट आपल्याला मिळून जातो. सो हिअर now first we will take p minus q common. Here we have to take p minus q common. डायरेक्टली कॉमन घेता येतं सगळ्याच ह्याच्यातून, आपण अगोदर इथून कॉमन काढू त्याला, ह्या दोन टर्म्समधून. हे फर्स्ट टर्म आहे, हे सेकंड टर्म आहे, त्याच्यातून आपण त्याला कॉमन काढू. दिस इज 2a इंटू ब्रॅकेट पी मायनस क्यू ॲज इट इज प्लस डी इंटू दी ब्रॅकेट. आता इथं पी मायनस क्यू आहे, इथं पी मायनस क्यू आहे, ह्या दोघांमधून त्याला कॉमन काढायचं आपल्याला. मग पी मायनस क्यू आपण कॉमन काढून घेतलं, दिस इज पी मायनस क्यू. मग दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहील, पी मायनस क्यू कॉमन काढला, इथून काय शिल्लक राहिला फक्त पी प्लस क्यू. शिल्लक काय राहते मध्ये, पी प्लस क्यू इथं राहिला, पी प्लस क्यू. हे मायनसचं साईन ॲज इट इज, इथून पण पी मायनस क्यू आपण कॉमन घेतला, आता इथं काहीच नाही म्हणजे 1 राहिला, इज इक्वल टू 0. ही ॲडजस्टमेंट इम्पॉर्टंट आहे. तसं डायरेक्टली आपल्याला इथून आणि इथून डायरेक्ट पी मायनस क्यू कॉमन काढता येत होता, पण बऱ्याचशा सामान्य विद्यार्थ्यांना तिथं ते प्रॉब्लेमॅटिक झालं असतं. सो आपण अगोदर इथून पी मायनस क्यू कॉमन काढला या दोन टर्म्समधून. सो ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहिलं, पी प्लस क्यू मायनस 1. आता आपल्याकडे दोन टर्म्स आहेत, हे एक टर्म आहे आणि हे दुसरं टर्म आहे. आता इथं पण पी मायनस क्यू हा ब्रॅकेट आहे आणि इथं पण पी मायनस क्यू हा ब्रॅकेट आहे. मग आपण काय करायचं, पी मायनस क्यू, आता हे तिघं पण मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहेत ना, हे एक टर्म, हे दुसरं टर्म आणि हे तिसरं टर्म. हवं तर आपण एक स्टेप आणखीन इथं इन्क्रीज करूयात. विल इन्क्रीज वन मोर स्टेप हिअर, इज 2a इंटू ब्रॅकेट पी मायनस क्यू ॲज इट इज प्लस दिस इज डी मल्टिप्लाइड बाय पी मायनस क्यू multiplied by into the third bracket p plus q minus 1, it is equal to 0. Now we have two terms, this is the first term and this is the second term.
From both the terms we can take p minus q as common. From both the terms we can take p minus q as common. Since p minus q is taken common. So what is remaining there inside the bracket if we take p minus q common from here and from here? So here only 2a is remaining. It's 2a. हा तर भाग आपण कॉमन काढला, फक्त 2a शिल्लक राहिली प्लस. आता इथं हा ब्रॅकेट आपण कॉमन काढला म्हणजे d इंटू ब्रॅकेट p प्लस क्यू मायनस 1 शिल्लक राहिला. p प्लस क्यू मायनस 1 इंटू d कर्ली ब्रॅकेट क्लोज दॅट इज इक्वल टू 0. आता हा जो p मायनस क्यू इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे, हा जो ब्रॅकेट इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे p मायनस क्यू, याला पलीकडे ट्रान्सफर करू आपण, डिव्हिजनमध्ये जाईल. दिस इज 2a प्लस into the bracket p plus q minus 1 into d is equal to 0 divided by p minus q. 0 divided by p minus q. हा जो ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेशनमध्ये होता तो डिव्हिजनमध्ये गेला आणि 0ला 0 व्यतिरिक्त कोणत्याही नंबरने डिवाइड केलं तर डिव्हिजन 0 येतो. सो हिअर वी हॅव 2a प्लस into the bracket p plus q minus 1 into d is equals to 0. आपण एवढ्या भागाची व्हॅल्यू 0 येते हे प्रूव्ह केलं. इज 2a प्लस इंटू द ब्रॅकेट p प्लस q मायनस 1 इंटू d, त्याची व्हॅल्यू 0 येते हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन. सो वी विल रिप्रेझेंट दिस इक्वेशन ॲज इक्वेशन 1 and we will represent this equation as equation 2. Now put this value of equation 2 in equation 1. Equation 1 अगोदर as it is लिहितात, त्याच्यातला एवढा भाग काढून टाकून त्याच्या जागेवर त्याची व्हॅल्यू 0 लिहितात आणि 0 मल्टिप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0. So we get yes p plus q is equal to 0. So here we can write from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we have to write equation 1 as it is, that is yes p plus q is equals to p plus q upon 2 into the bracket 2a plus into the bracket p plus q minus 1 into d, that is the equation 1. That is equation 1. Now removing this part, we have to put the value of this part, that is 0 from equation 2. So we will write yes p plus q, yes p plus q is equals to, yes p plus q is equals to p plus q upon 2 multiplied by 0. Value of this part is 0. So 0 multiplied by any number is 0. So we prove that sum of the p plus q terms is equal to 0. So this is all about the example number 12. It is very important example and it is too easy also. Here first we find the sum of the p terms using the formula for finding the sum of the n terms. Then we find the sum of the q terms and we also find the sum of the p plus q terms, which is we have to prove that 0. Just we find the value of sum of the p plus q terms here and we represent it as equation 1. Now here from the given information, that is sum of the p terms and the sum of the q terms are equal. Using this information, जी माहिती आपल्याकडे अवेलेबल आहे, पहिल्या p पदांची बेरीज आणि पहिल्या q पदांची बेरीज इक्वल आहे, त्या माहितीचा उपयोग करून आपण त्यापासून हे दोघं इक्वल दाखवून ह्यापासून आपण एवढ्या भागाची व्हॅल्यू 0 मिळवली. हा जो भाग आहे 2a प्लस इंटू द ब्रॅकेट p प्लस q मायनस 1 इंटू d, तेवढ्या भागाची व्हॅल्यू आपण 0 मिळवली. त्यासाठी केलेल्या ज्या ॲडजस्टमेंट्स आहेत त्या काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. सगळ्यात पहिले इकडचे दोन्ही टर्म्स लेफ्ट साईडला शिफ्ट केले, ट्रान्सफर केले आणि लेफ्ट साईडला ट्रान्सफर केल्यानंतर सिमिलर टर्म्स शेजारी सिमिलर टर्म्स लिहिले. इथं 2pa आहेत, मग त्याच्या बाजूला 2qa लिहिले, त्या दोघांमधून 2a कॉमन काढता येतो म्हणून. त्यानंतर याच्या शेजारी हे टर्म लिहिले, ह्या दोघांमधून d कॉमन काढता येतो म्हणून. मग ह्या दोघांमधून 2a आपण कॉमन काढला
ब्रॅकेटमध्ये पी मायनस क्यू राहिला. ह्या दोघांमधून आपण डी कॉमन काढला. ब्रॅकेटमध्ये पी इंटू ब्रॅकेट पी मायनस वन मायनस क्यू इंटू ब्रॅकेट क्यू मायनस वन शिल्लक राहिला. आता इथं हा भाग ॲज इट इज लिहिला 2a इंटू ब्रॅकेट पी मायनस क्यू. इथून डी कॉमन काढलेला आपण. आता मल्टिप्लिकेशन्स केले मध्ये, सिम्प्लिफिकेशन्स म्हणू आपण त्याला. पी इंटू पी इज पी स्क्वेअर मायनस पी इंटू वन इज पी मायनस इंटू प्लस मायनस पी क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वेअर मायनस इंटू मायनस प्लस क्यू इंटू वन इज क्यू. सिम्प्लिफिकेशन्स कंप्लीट केले. आणि त्यानंतर ही स्टेप अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्क्वेअर टर्म्स शेजारी शेजारी लिहिले आणि हे दोन टर्म्स शेजारी लिहिले. त्याच्या मागचा जो लॉजिक आहे, कशामुळे आपण स्क्वेअर टर्म शेजारी शेजारी लिहिले, आपल्याला फाइंड करायचे आहे व्हॅल्यू 2a प्लस इंटू दी ब्रॅकेट पी प्लस क्यू मायनस वन इंटू डीची. इथं 2a आहेत पण याच्या बाजूला पी मायनस क्यू आहे जो नको आहे आपल्याला. आपल्याकडे इथं 2aच्या बाजूला पी मायनस क्यू नाही आहे पण इथं आलेला आहे तो, मग हा नको आहे आपल्याला इथं, त्याला काढून टाकायचं तिथून आपल्याला. मग याला जर काढून टाकायचं असेल पी मायनस क्यूला तर इकडं पण पी मायनस क्यू आला पाहिजे ह्या टर्ममध्ये. म्हणजे दोघांमधून पी मायनस क्यू आपल्याला कॉमन काढून घेता येतो आणि पलीकडे ट्रान्सफर करता येतो. म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला रिमूव्ह करू शकतो. पण इथं पी मायनस क्यू आहे तर मग इकडे पण पी मायनस क्यू मिळाला पाहिजे. म्हणून आपण हे दोन स्क्वेअर टर्म्स शेजारी शेजारी लिहिले आणि त्यांचं फॅक्टरायझेशन पी प्लस क्यू आणि पी मायनस क्यू असले. या दोघांमधून मायनसचं साईन कॉमन काढलं. ब्रॅकेटमध्ये पी मायनस क्यू राहिला. इथं पण पी मायनस क्यू आहे, इथं पण पी मायनस क्यू आहे. डायरेक्टली संपूर्ण टर्म्समधून पण तुम्ही पी मायनस क्यू बाहेर काढू शकतात आणि ही स्टेप लिहू शकतात. इथं पी मायनस क्यू आहे, इथं पी मायनस क्यू आहे, इथं पी मायनस क्यू आहे. 3 टर्म्स आहेत आपल्याकडे, हे 1. त्यानंतर यानं याला मल्टिप्लाय केलं 2 आणि यानं याला मल्टिप्लाय केलं 3 टर्म्स आहेत आपल्याकडे. तिन्ही टर्म्समधून आपल्याला पी मायनस क्यू कॉमन काढता येतं. आणि पी मायनस क्यू आपण डायरेक्टली कॉमन काढला सपोज. या स्टेपनंतर डायरेक्ट ही स्टेप ऑब्झर्व करा. ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहतो, 2a हा कॉमन काढला प्लस डी इंटू ब्रॅकेट. आपण इथून पी मायनस क्यू कॉमन काढला, मग इथं काय राहिला फक्त पी प्लस क्यू मायनस आपण पी मायनस क्यू तो कॉमन काढला. सो इथं काय शिल्लक राहिला 1 इंटू डी ॲज इट इज. सो डायरेक्टली या स्टेपनंतर ही स्टेप पण आपल्याला लिहिता येते. पण आपण जाणीवपूर्वक ह्या 2 स्टेप इथं इन्क्रीज केल्यात की सामान्यातल्या सामान्य स्टुडंट्सला पण ते इझिली अंडरस्टँड व्हावं. अगोदर पी मायनस क्यू ह्या दोघांमधून कॉमन काढला, मग ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहिला पी प्लस क्यू मायनस वन. पुन्हा ह्या दोघांमधून इथं एक टर्म आहे, इथं एक टर्म आहे, ह्या दोघांमधून पी मायनस क्यू कॉमन काढला. ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहिला 2a प्लस इंटू दी ब्रॅकेट पी प्लस क्यू मायनस वन इंटू डी. आणि मग हे पी मायनस क्यू इकडं ट्रान्सफर केला आणि या भागाची व्हॅल्यू 0 येते हे आपण सिद्ध केलं. आता ही मिळालेली व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1मध्ये सबस्टिट्यूट केली इथं. आणि 0 मल्टिप्लाइड बाय पी प्लस क्यू अपॉन 2 इज 0. सो सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स ऑफ दिस AP is 0, which we have to prove. That part we proves there. So this is all about the example number 12. Now we have to simplify the next example, that is example number 12. Example number 13 from the problem set 3. This is the last example since we already take the 14th question. So the question is, if m times the mth term, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term of that AP is 0. m times the mth term is equal to n times the nth term. That is the given information. Then we have to show that m plus nth term of that AP is 0. And this is the same as that of the example number 12. Just what is the difference between the example number 12 and 13? In the example number 12, we use the formula for finding the sum of the n terms. Since the information given is about the sum of the n terms, and here we have to use the formula for finding the nth term, since the information is given about the terms only, that is not sum of the terms.
In the previous example, example number 12, the information is given about the sum of the p terms, sum of the q terms and sum of the p plus q terms. So we use the formula for finding the sum of the n terms, and here the information given about the terms only, that is m times the mth term of NAP is equal to the n times of the nth term. Then show that m plus nth term of that AP is 0. So first of all, we will write the formula for finding the general term of the AP, that is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now putting n is equal to m, since we have to find the mth term. Since we have to find the mth term, where there is n, there we have to put m. So you can easily write this is the nth term, and now we are going to write the mth term. Tm is equal to a plus m minus 1 into d. This is nth term, this is mth term, and we have to show that the sum of the m plus nth term of that AP is 0. So we have to find the value of m plus n also. T m plus n. Here we have Tn, that is nth term. Then here we have mth term, and now we have to get m plus nth term. So where there is n, there we have to put m plus n. Putting n is equal to m plus n in this formula. So we have T m plus n is equal to a plus into the bracket. In place of n we have to write m plus n minus 1 as it is into d. This is the sum of the, this is the m plus nth term. This is the m plus nth term, that is a plus into the bracket m plus n minus 1 into d. That is the m plus nth term, and we have to show that it is 0. We have to show that this term is 0, and we have to use this information m times of the mth term is equal to n times of the nth term. Since we have to prove that the sum the m plus nth term of that AP is 0, we will represent this equation as equation 1. Now we have all the information which we have given. We have mth term, we have nth term also, and we have m plus nth term also, and we have to prove that m plus nth term of that AP is 0. ह्या सगळ्या भागाची व्हॅल्यू 0 आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. So here the information which we have available, we will use that information and we will prove that the value of this whole part is 0. Value of this total part is 0, that we will prove by using the given information. What is the given information? This is m times the mth term. M times the mth term is equal to n times the nth term, that is given information. This is the given information. M times the mth term is equal to n times the nth term. m व्या पदाची m पट बरोबर आहे n व्या पदाच्या n पटी इतकी. दॅट इज गिवन इन्फॉर्मेशन. आपल्याकडे अवेलेबल असलेली इन्फॉर्मेशन आहे ते. आता याचा यूज करून आपल्याला एवढ्या भागाची व्हॅल्यू 0 मिळवायची आहे. आणि सेम कॅल्क्युलेशन्स आहेत जसे आपण एक्झाम्पल नंबर 12 मध्ये कंप्लीट केलेत. सेम कॅल्क्युलेशन्स, उलट त्याच्यापेक्षा इझी, पण त्याच पद्धतीने कॅल्क्युलेशन्स कंप्लीट करायचे. सो दिस m ॲज इट इज. नाव वी विल पुट द व्हॅल्यू ऑफ mth टर्म देअर. दिस इज m multiplied by, now we have to write mth term here, that is a plus
m minus 1 into d. It is equal to n multiplied by, here we have to write nth term, that is a plus n minus 1 into d. सेम कॅल्क्युलेशन्स. आता एमनं ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं मध्ये, एम इंटू ए एम ए प्लस एम मल्टिप्लाइड बाय डी मल्टिप्लाइड बाय एम मायनस 1, दॅट इज एम डी इंटू ब्रॅकेट एम मायनस 1. इट इज इक्वल टू एन मल्टिप्लाइड बाय ए एन ए प्लस एन मल्टिप्लाइड बाय डी एन डी इंटू द ब्रॅकेट एन मायनस 1 ॲज इट इज. आता हे दोन्ही टर्म्स आपल्याला लेफ्ट साईडला ट्रान्सफर करायचे आहे, सेम ॲज दॅट ऑफ द एक्झाम्पल नंबर 12. एक्झाम्पल नंबर 12 आणि 13 दोघांचा विचार केलात तर तुम्हाला एकच एक्झाम्पल काळजीपूर्वक अभ्यासायचं आहे, दुसरं एक्झाम्पल अभ्यासायची सुद्धा गरज नाही. सारख्याच पद्धतीने आपल्याला ते सिम्प्लिफाय करायचे आहे. फरक फक्त एवढाच आहे, इथं जनरल टर्म फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला यूज करतोय आणि त्या एक्झाम्पलमध्ये सम ऑफ द एन टर्म्स फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला आपण यूज केला होता. सो हिअर विल ट्रान्सफर बोथ दीज टर्म्स. आणि ट्रान्सफर करताना काय करायचं, एन ए एम एच्या शेजारी लिहायचं म्हणजे दोघांमधून ए कॉमन निघतो, आणि एन डी इंटू ब्रॅकेट एन मायनस 1 याच्या शेजारी लिहायचं म्हणजे दोघांमधून डी कॉमन निघतो. जाणीवपूर्वक लिहायचं हे. सो वी हॅव एम ए मायनस एन ए प्लस दिस एम डी इंटू ब्रॅकेट एम मायनस 1 मायनस एन डी इंटू ब्रॅकेट एन मायनस 1. आता इकडे काही शिल्लक राहिलेलं नाही, हे दोन्ही टर्म्स आपण लेफ्ट साईडला ट्रान्सफर केलेत. सो राईट साईडला 0 शिल्लक राहिलेला आहे. आता या दोघांमधून ए कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये राहतो एम मायनस एन प्लस ह्या दोघांमधून डी कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहतो, एम इंटू ब्रॅकेट एम मायनस 1 मायनस एन इंटू ब्रॅकेट एन मायनस 1 ब्रॅकेट क्लोज. इट इज इक्वल टू 0. आता परत कॅल्क्युलेशन कंप्लीट करा. ए इंटू ब्रॅकेट एम मायनस एन ॲज इट इज प्लस डी इंटू ब्रॅकेट, आता मल्टिप्लिकेशन्स कंप्लीट करा. एम इंटू एम इज एम स्क्वेअर मायनस एम इंटू 1 इज एम मायनस इंटू प्लस मायनस एन इंटू एन इज एन स्क्वेअर मायनस इंटू मायनस प्लस एन इंटू 1 इज एन ब्रॅकेट क्लोज. दॅट इज इक्वल टू 0. पुन्हा तेच कॅल्क्युलेशन्स, स्क्वेअर टर्म शेजारी लिहायचे, हे दोघांना शेजारी लिहून मायनसचं साईन कॉमन काढायचं आहे. पुन्हा याचं फॅक्टरायझेशन करायचं, एम प्लस एन इंटू एम मायनस एन, आणि सेम पुन्हा एम मायनस एन तिघांमधून कॉमन काढून एवढ्या भागाची व्हॅल्यू 0 येते हे त्या ठिकाणी प्रूव्ह होतं. सो हिअर विल टेक दीज टर्म्स नियर टू इच अदर, दॅट इज एम स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर अँड मायनस एम प्लस एन. रिमेनिंग पार्ट वी हॅव टू राईट ॲज इट इज. That is a into bracket m minus n plus d into bracket m square minus n square minus m plus n bracket close equal to 0. This is a into bracket m minus n as it is plus d into bracket, याच factorization into the first bracket m plus n into the second bracket m minus n, याचं फॅक्टरायझेशन ह्या भागाचं. इथून मायनसचं साईन कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये एम मायनस एन राहतो, दॅट इज इक्वल टू 0. नाव वी हॅव टू सिम्प्लिफाय दिस अगेन. डायरेक्टली आपण एम मायनस एन तिघांमधून कॉमन घेऊ शकतो, पण आपण अगोदर ह्या दोघांमधून, ह्या दोन टर्म्समधून एम मायनस एन कॉमन घेऊ आणि नंतर पुन्हा ह्या दोघांमधून. So this is a into bracket m minus n as it is plus d into bracket, हा m minus n कॉमन घेतला इथून आणि इथून दोघांमधून, तर ब्रॅकेटमध्ये काय काय शिल्लक राहतं आता. दिस इज m प्लस n मायनस नथिंग इज देअर सिन्स वी हॅव टू राईट 1 देअर. इट इज इक्वल टू 0. आता दोनच टर्म्स आहेत आपल्याकडे. दिस इज फर्स्ट टर्म अँड दिस इज सेकंड टर्म. पुन्हा त्या दोघांमधून एम मायनस एन कॉमन निघतो. सो इफ वी टेक एम मायनस एन कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स, सो व्हॉट इज रिमेनिंग देअर, ए प्लस डी इंटू द ब्रॅकेट, दिस इज कॉमन पार्ट, वी टेक इट ॲज कॉमन. सो व्हॉट इज रिमेनिंग देअर, एम प्लस एन मायनस 1
m plus n minus 1 that is remaining there. It is equal to 0. Now transfer this m minus n to the right side. It is there in multiplication. If we transfer it, it will went into division. So we have a plus d into bracket m plus n minus 1 is equal to 0 divided by m minus n. Is a plus d into bracket m plus n minus 1 is equal to 0. This is equation 2. Here we represent it as equation 1. M plus nth term is equal to a plus into the bracket m plus n minus 1 into d, and we get that the value of this whole part, that is equal to 0. So from equation 1 and 2, we prove that m plus nth term of that ap is 0. हा एवढा भाग काढून टाकायचा आता आणि त्याच्या जागेवर काय लिहायचा 0 from equation 1 and 2. From equation 1 and 2. From equation 1 and 2, we'll write equation 1 as it is, that is t m plus n is equal to a plus into the bracket m plus n minus 1 into d, that is the m plus nth term of the AP. From equation 1 we write this equation as it is. Now from the equation 2 we get that the value of this part is, this much part is 0, that is from equation 2. So we will write here t m plus n is equals to 0. This is what we have to prove, and we prove that m plus nth term of the given AP is 0. So this is all about the example number 13, and this is all about the lesson arithmetic progression. Here we successfully complete the lesson arithmetic progressions. Each and every example is simplified here. Now we will study the next lesson into the next video lecture. Thank you.